Om Sri Sai Ram. Offering my prostrations at the divine lotus feet with a deep sense of gratitude to Swami. Brothers and sisters, a humble and loving Sai Ram to you all. This day is a remarkable day in the history of Sri Satyasai Gurukulam School, Rajahmundry. For the first time, the students of the school are going to perform in the divine presence in Sai Kulwant Hall. It is a great privilege and an indication of the boundless love that Mother Sai has towards her children. We, the staff and students of Sri Satyasai Gurukulam, are deeply indebted to Bhagwan for his eternal grace towards all of us and his institution. Sri Satyasai Gurukulam School is unique in the sense that it is the only school administered by Sri Satyasai Central Trust outside of Puttaparthi. Swami has located the school in a sprawling 24-acre campus amidst lush green surroundings, offering it a true Gurukul environment. With the gracious blessings of Bhagwan, students are excelling at academics, sports, and in imbibing good human values that form the core of Swami's teachings. By his divine grace, for the past 8 years, students of the school have been achieving 100% first class in the 10th class ICSE board exams, with almost about 55% of them achieving distinctions. Each year, our students excel at the ICSE school's sports events. This year, our students won the gold medal at the state-level junior football championship, and 6 students from the winning team were selected for national-level junior football meet. Our students have also won 3 gold medals, 4 silver medals, and 3 bronze medals at the ICSE Schools Athletics Championships. Apart from these state-level and national-level accolades earned by the Swami students, they win innumerable number of prizes in local events organized by reputed bodies like Rotary Club, Lions Club, The Hindu, Enadu, etc. All these achievements are small tokens of students' expression of gratitude towards their Mother Sai. It is only because of Swami's endless blessings that they are able to achieve whatever they do. Dearest Mother Sai, we, your children of Sri Satyasai Gurukulam Rajahmundry, thank you from the depths of our hearts and express our deepest gratitude for blessing us profusely. We pray to you, Swami, to make us ever more deserving of your grace. Please shape us all, Swami, into effective instruments in your divine mission. God is so compassionate that he descends and takes fascinating forms to protect his devotees who have unflinching faith in him and always chant his name to establish the power of devotion, faith, and namasmarana. One who succumbs to anger, power, greed, and hatred will face his own fate. To illustrate this truth, today, by Bhagwan's divine grace, the students of Sri Satyasai Gurukulam Rajahmundry offer Bhakta Prahallada, a musical dance drama, as a floral tribute at Bhagwan's lotus feet. We pray to you, Bhagwan, to benevolently accept the offering of your students. Jai Sai Ram. ప్రియమైన స్వామి, మీ పవిత్ర పాదస్పర్శతో పావనమైన గురుకుల ప్రాంగణంలో పసిబాలురుగా ప్రవేశించి మీ అవ్యాజ ప్రేమానురాగాలతో పోషింపబడుతూ మీరు బోధిస్తున్న ఆధ్యాత్మిక విలువలతో కూడిన సద్విద్యను అందుకుంటూ మీ దివ్య వచనామృతంతో ఉత్తేజులమవుతూ కృతజ్ఞతాపూర్వ భావంతో ఈ చిన్ని నాటకం భక్త ప్రహ్లాదను మీ దివ్య శ్రీచరణ పాదార విందాలకు హృదయపూర్వక భక్తి ప్రపత్తులతో సమర్పిస్తున్నాము. జై సాయిరామ్. नमो नारायणाय। ॐ नमो
నారాయణాయ. ఓం నమో నారాయణాయ. ఆహా, నేనెంత భాగ్యశాలిని! అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఆది మధ్యాంతరహితుడు అయిన శ్రీహరి శ్రీచరణాలను ధ్యానిస్తూ నిరంతర నారాయణ నామస్మరణ తత్పరతా సౌభాగ్యం పొందాను. నిల్చుంటే నిరంజనుడు, నడయాడితే నారాయణుడు, పవళిస్తే పద్మనాభుడు, పలికితే పరాత్పరుడు, ఆలోచిస్తే అనంతుడు అంతఃకరణలో ఆసీనుడై దర్శనమిస్తున్నాడు. ముందు ముకుందుడు, గోచరించే గోవిందుడు. శ్రీహరి, శ్రీహరి, శ్రీహరి. స్వామి, చూసారా, మన చిరంజీవి ఏకాంతంగా కూర్చొని తనలో తనే ఆలోచించుకుంటూ నవ్వుకుంటున్నాడు. నాకు ఆందోళనగా ఉంది. స్వామి, తమ కీర్తి ప్రతిష్టలు నిలుపగల సుపుత్రుని భవిష్యత్తు గురించి ప్రభువులు ఆలోచించాలి. నీవు చెప్పింది నిజమే లీలావతి. ప్రహ్లాదుని వైఖరి సందేహాస్పదంగానే ఉంది. రాజోచితమైన దర్పము, ఠీవీ ఏ కోశానా కనిపించడం లేదు. బహుశా ఈ బుద్ధిమాంద్యం విద్యాగంధం లేక అయి ఉంటుంది. గురుకులానికి పంపి విద్యాభ్యాసం చేయించడం ఒక్కటే దీనికి పరిష్కార మార్గం. మంచి ఆలోచన ప్రభు. సత్వరమే గురుకులానికి పంపండి. కుమారుణ్ణి వేదశాస్త్ర కోవిదునిగా చూడాలని నాకు కుతూహలంగా ఉంది. ఎవరక్కడ? ప్రభువులకు జయము జయము. గురుపుత్రులు చండామార్కుల వారిని మా ఆజ్ఞగా తోడ్కొని రండి. ప్రహ్లాద కుమారా, ఇటు రానాయన. పాదాభివందనాలు తండ్రి. ఆయుష్మాన్ భవ. ప్రహ్లాద కుమార, చదువనివాడు అజ్ఞుండగు, చదివిన సదసద్వివేక చతురత గలుగున్. చదువగవలయును జనులకు చదివించెద ఆర్యులొద్ద చదువుము తండ్రి. తమ ఆజ్ఞ తప్పక శిరసా వహిస్తాను తండ్రి. చూశావా లీలావతి, మన ప్రహ్లాదుడు ఎంత వినయ సంపన్నుడో. తమ సుపుత్రుడు కదా స్వామి. హిరణ్యకశిపాయ నమో నమః. గురుపుత్రులకు అభివాదాలు. ఆర్య, అంధ ప్రక్రియనున్నవాడు పలుకండు, అస్మత్ ప్రతాప క్రియాగంధంబు ఇల్చుకలేదు. మీరు గురువుల్ కారుణ్య చిత్తుల్, మనోబంధులు మాన్యులు మాకు పెద్దలు. మమం పాటించి ఈ బాలకుల్ గ్రంథంబుల్ చదివించి నీతి కుశలుంగా చేసి రక్షింపరే. ఆచార్య, ప్రహ్లాదుని మీ వెంట గురుకులానికి తీసుకుని వెళ్ళండి. వేదాంగ పారంగతునిగా, సకల శస్త్రాస్త్ర విద్యా సంపన్నుడిగా, భావి దానవ సామ్రాజ్య సమ్రాట్టుగా మా యశశ్చంద్రికలు దశ దిశలా మారుమ్రోగేలా తీర్చిదిద్దండి. అవశ్యం ప్రభు. ప్రహ్లాద కుమారునికి రాజోచితమైన విద్యలన్నీ తమ ఆజ్ఞానుసారం నేర్పిస్తాం. ప్రహ్లాద కుమార, తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులందుకుని రానాయన. మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్యదేవోభవ. పదండి గురువర్య. రానాయన.
పఠించి గాసిల పని లేదు, గాలిని బంధించి హఠించి గాసిల పని లేదు, జీవుల హింసించే క్రతువులా చేయక పని లేదు, జీవుల హింసించే క్రతువులా చేయక పని లేదు. మాధవ మధుసూదన అని మనసున తలచిన చాలుగా, మాధవ మధుసూదన అని మనసున తలచిన చాలుగా. నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం, నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం. తల్లియు తండ్రియు నారాయణుడే, గురువు చదువు నారాయణుడే, యోగము యాగము నారాయణుడే, ముక్తియు దాతయు నారాయణుడే. భవబంధాలు పారద్రోలి పరమున సంగే సాధనం, నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం, నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం. నాథ హరే శ్రీనాథ హరే, నాథ హరే జగన్నాథ హరే, 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 నాథ హరే శ్రీనాథ హరే, నాథ హరే శ్రీనాథ హరే, నాథ హరే శ్రీనాథ హరే, నాథ హరే శ్రీనాథ హరే, నాథ హరే జగన్నాథ హరే, నాథ హరే జగన్నాథ హరే, నాథ హరే శ్రీనాథ హరే, నాథ హరే జగన్నాథ హరే, నాథ హరే శ్రీనాథ హరే, నాథ హరే జగన్నాథ హరే, నాథ హరే జగన్నాథ హరే, నాథ హరే జగన్నాథ హరే, నాథ హరే జగన్నాథ హరే, ప్రహ్లాద, ఎవరిని కీర్తిస్తున్నావయ్యా నువ్వు? అనంత కరుణాంతరంగుడైన ఆ శ్రీహరిని. శ్రీహరి అంటే? సకల చరాచర సృష్టిని సృష్టించి పెంచి రక్షిస్తున్న దేవాది దేవుడు. సోదరులారా, మన జీవిత కాలంలో సగభాగం అంధకార బంధురమైన రాత్రి రూపంలో గడిచిపోతుంది. మరికొంతకాలం బాల్య యవ్వన వృద్ధాప్యాలలో సంసార బంధనాలతో నిరర్ధకంగా గడిచిపోతుంది. మరికొంత సమయం కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలకు లోబడి ఏ సాధన లేక అసమర్థులుగా కర్మవలయాలలో చిక్కుకుని భ్రష్టులమవుతాం. అందుకే వృధా ప్రయాసతో కాలం వ్యర్థం చేసుకోకుండా శ్రీహరి చరణారవిందాలను సేవించండి, శ్రీహరి గుణగానం చేయండి. ఆపాత మధురము అనంత దివ్యానంద ప్రదాయకము అయిన శ్రీహరి నామస్మరణ నిరంతరమూ చేయండి. శ్రీహరి కరుణా కటాక్షానికి పాత్రులై తరించండి. ఆపండి! ప్రహ్లాద కుమారా, ఏమిటి అసందర్భ ప్రేలాపనలు? దైత్యవంశమర్దనుడైన శ్రీహరి నామాన్ని త్రిభువనాలలో ఎక్కడా స్మరించ వీలు లేదని నీకు తెలియదా? చతుర్దశ భువన పరిపాలకుడు
సర్వేశ్వరుడు, సర్వ జగద్రక్షకుడు శ్రీహరి అని, వారి దివ్యనామస్మరణే జీవుల కర్తవ్యమని తమకు తెలియదా గురుదేవా? పరమేశ్వర భక్తుడు, సమస్త శస్త్రాస్త్ర సంపన్నుడు, ఇంద్రాది దేవతలను నిర్జించినవాడు, ముల్లోకాలను పాలిస్తున్నవాడు నీ తండ్రి అయిన హిరణ్యకశిప ప్రభు. వారి దివ్యనామాన్ని స్మరించాలి తప్ప ప్రభువుల బల పరాక్రమాలకు భయపడి పారిపోయిన శ్రీహరి నామాన్ని స్మరించడం మహాపరాధం. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆ శ్రీహరి అని తెలిసి కూడా మా తండ్రి బలపరాక్రమాలకు భయపడి శ్రీహరి నామాన్ని స్మరించవద్దనడం అపరాధం కాదా గురువర్యా? అపరాధం కాదు. నా విష్ణు పృథివీపతి అంటే ప్రభువుని మించిన దైవం లేడన్న శాస్త్రం నీకు మేం చెప్పలేదా? గురుబోధన పాటించాలి కదా. ఓం శ్రీ హిరణ్యకశిపాయ నమః అని స్మరించు. ఓం నమో నారాయణాయ. మళ్ళీ నారాయణ నామస్మరణే. గురువర్యా, ఈ దేహంలో ఊపిరున్నంత వరకు శ్రీహరి నామస్మరణ తప్ప అన్యాన్ని ఆశ్రయించను. ఓం నమో నారాయణాయ. ఓం నమో నారాయణాయ. ఓం నమో నారాయణాయ. గురుపుత్రులకు వందనాలు. ప్రహ్లాద కుమారుణ్ణి తోడ్కొని రమ్మని ప్రభువుల వర్తమానం. నాయనా ప్రహ్లాద కుమార, ప్రభువుల దగ్గర మా గౌరవం కాపాడు. శ్రీహరి గురించి, నారాయణ నామస్మరణ గురించి పొరపాటునైనా ప్రభువుల దగ్గర మాట్లాడకు. మేము బోధించిన వేదశాస్త్ర సంగ్రహాన్ని మాత్రమే వివరించు. శ్రీహరి నామం నీ నోట వినిపించిందా మాకు శిరచ్ఛేదం తప్పదు. భయపడకండి గురుదేవా, నా ప్రాణాలైనా త్యాగం చేస్తాను కాని మీకు ఏ ఆపద రానివ్వను. ఆర్తత్రాణ పరాయణుడు, ఆపద్రక్షకుడు ఆ శ్రీహరి మనల్ని తప్పక అభయమిచ్చి రక్షిస్తాడు. ప్రభువులకు జయము జయము. ఏమిటి విశేషం? గురుపుత్రులు ప్రహ్లాద కుమారుడు తమ దర్శనార్థం వేచి ఉన్నారు ప్రభు. ఆ ప్రహ్లాద కుమారుడు వచ్చాడా? వెంటనే ప్రవేశపెట్టు. హిరణ్యకశిప ప్రభువులకు మంగళమగుగాక. గురుపుత్రులకు అభివాదాలు. నమోవాకాలు తండ్రి. ఆయుష్మాన్ భవ. ప్రహ్లాద కుమార, రానాయన. కుశలమే కదా? కుశలమే తండ్రి. గురువులు నన్ను తమ పుత్రునిలా భావించి ఆదరించారు. ఆయుష్మాన్ భవ కుమార. ఎంతకాలమైనది నిన్ను చూసి. విద్యాభ్యాసం చక్కగా చేశావా? శాస్త్రాలన్నీ చదివావా? గురువులు నీకు ఏమేమి బోధించారు? నీవేమేమి తెలుసుకున్నావు? తండ్రి, గురువులు నాకు సమస్త శస్త్రాస్త్ర విద్యలు బోధించారు. చదువుల్లో సారాన్ని తెలుసుకున్నాను తండ్రి. చదివించిరి నను గురువులు, చదివితి ధర్మార్థ ముఖ్య శాస్త్రంబులు. నే చదివినవి గలవు పెక్కులు, చదువులలో మర్మమెల్ల చదివితి తండ్రి. శభాష్ కుమార, లెస్స. మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. తులసివనంలో కలుపు మొక్క మొలుస్తుందా? నా కడుపున జరుడు జన్మిస్తాడా? దైత్య వంశవర్ధనునిలా నీవు నాకు కనిపిస్తున్నావు. భళి భళి, నిన్ను ఈ స్థాయికి తెచ్చిన గురువులు ప్రశంసనీయులు. కుమార, ఏది నీవు నేర్చుకున్న విద్యలో నీకు నచ్చిన పద్యాన్ని చదివి తాత్పర్యం వివరించు నాయనా. శరీరధారులకు ఇల్లను చీకటి నూతిలో పలంద్రెళ్ళక, వీరునే మనుమతి భ్రమణంబున భిన్నులై ప్రవర్తిల్లక, సర్వమున్ అతని దివ్య కళామయమంచు విష్ణునందుల్లము చేర్చి తారడవి నుండుట మేలు నిశాచరాగ్రణీ. సర్వజీవులు ఇల్లనే నూతిలో కూరుకుపోకుండా సర్వము శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క వైభవంగా భావించి
ఆ పరమపురుషుని స్మరిస్తూ అడవులలో జీవించడం ఉత్తమమని నా అభిప్రాయం. ప్రహ్లాద కుమార, ఆపు. ఎవరు చెప్పారు నీకీ పద్యం? విష్ణువు రాక్షస ద్రోహి, దానవ కులాంతకుడు. అతనిని స్మరించడమే మహాపాపం. మనకు దైవారాధనలు ఆచరణీయమే, కాని మన కులదైవము సృష్టి స్థితి లయకారకుడు అయినవాడు పరమేశ్వరుడు. వారిని స్మరించు. నాకు వరప్రదాత సకల చరాచర సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఆశ్రయించు. అంతేకాని శ్రీహరినా నీవు స్మరించేది? శత్రు సంకీర్తన చేసి నా హృదయాన్ని కలవరపరిచావు. నీ పినతండ్రిని వధించిన ఆ ఘాతకుడా నీకు ఆరాధ్య దైవం? అతడు దుష్ట శిక్షకుడు, శిష్ట రక్షకుడు కదా తండ్రి. అంటే నీ పినతండ్రి దుష్టుడనా నీ అభిప్రాయం? నా పినతండ్రి శ్రీహరి చేతిలో వధింపబడిన అదృష్టవంతుడు తండ్రి. కుమారా, ప్రహ్లాదా, తండ్రి దైవ సమానులని నీకు తెలుసు కదా. మరి నీ తండ్రికి ఇష్టం లేని విరోధి నామాన్ని ఎందుకు స్మరిస్తావు నాయనా? నీకెందుకింత పంతం? హరిభక్తి మానరాదా నాయనా? మాతా, అన్నీ తెలిసిన నీవే ఈ మాటలు అనవచ్చా? హరిభక్తి లేని జీవితం వ్యర్థం కాదా? ఆచార్యవర్యులారా, బాలునికి విద్యను బోధిస్తామని విరోధి శాస్త్రాలు నేర్పిస్తారా? దానవేంద్ర, మేము మీకు హితులము, పురోహితులము. మీ పాదాలపై ప్రమాణం చేసి చెబుతున్నాం, విరోధి శాస్త్రాలు మేము బోధించినవి కావు. ప్రహ్లాద, గురువులు చెప్పని ఈ బుద్ధి దానవ చక్రవర్తికి వారసుడవు నీకెలా పుట్టింది? తండ్రి, హరిభక్తి ఒకరు చెబితే అంకురిస్తుందా? కర్మవలయాలలో చిక్కుకున్న వారికి ప్రశాంతి నిలయుడైన పుణ్యపురుషుడు కనిపిస్తాడా? ఓరి వైరి విభూషణ, విష్ణువుకి బంటులా మాట్లాడుతున్నావు. అతడిని సంహరించాలే కాని భజించరాదు. నీవు రాక్షస వీరుడు అనే సంగతి మరిచిపోకు. సురలంతోలుటయో, సురాధిపతులన్ సృక్కిల్చుటో, సిద్ధులన్ పరివేధిల్చుటయో, ముని ప్రవరులన్ బాధించుటో, యక్ష కిన్నెర గంధర్వ విహంగ నాగపతులన్ నాశంబునుల్లించుటో, హరియంచున్ గిరియంచు ఏల చెడ, హరియంచున్ గిరియంచు ఏల చెడ, మోహాంధుండవై పుత్రకా. తండ్రి, ఇనుము అయస్కాంతం వైపు ఆకర్షింపబడినట్లు దైవయోగం చేత హృషికేశుని యందు నా చిత్తం లగ్నమైంది. మందారమకరంద మాధుర్యమునదేలు మధుపంబువావునే మదనములకు నిర్మల మందాకిని వీచి కలదూగు రాయంచనునే తరంగిణులకు లలిత రసాల పల్లవ ఖాదియై చొక్కు కోయిల చేరునే కుటజములకు పూర్ణేందు చంద్రికా స్ఫురిత చకోరకంబు అరుగునే సాంద్ర నిహారములకు అంబుజోదర దివ్య పాదారవింద చింతనామృత పాన విశేష మత్త చిత్తము ఏ రీతి ఇతరంబు చేరనేర్చు వినుత గుణశీల మాటలు వేయునేలా. ఆ ఆ ఓరి పితృద్రోహి, నా వంశమున కుమారుని పేర పుట్టిన కులాంతకుడవు. నిన్ను వధించడమే తక్షణ కర్తవ్యము. ఎవరక్కడా? మహాప్రభు, భటులారా, నా కుల నాశకుడైన ఈ దుర్మతిని చిత్రహింసలు పెట్టండి. స్వామి, ఇంతటి కఠిన శిక్ష? ప్రహ్లాదుడు పసిబాలుడు, మీ కుమారుడు. కనికరించండి స్వామి, కనికరించండి. తక్షణం శిక్షను అమలు చేయండి. ఆజ్ఞ ప్రభు. స్వామి, విశాల విశ్వాన్ని ఇంద్రాది దేవతల్ని శాసించగల సమర్థులే. పసిబాలుణ్ణి
అందున మీ కన్నబిడ్డను కనికరించి మనసు మార్చలేరా స్వామి? కరుణించి నాకు పుత్రభిక్ష పెట్టండి. పుత్రుడన్న మమకారం నాకు మాత్రం లేదా దేవి? కాని వాని పలుకులు కర్ణ కఠోరంగా ఉన్నాయి. దానవకుల వినాశాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఎలా సహించమంటావు? ఈ ఒక్క మారు సహించండి ప్రభు. మీ శౌర్య పరాక్రమాలు వినిపిస్తే తన తండ్రి ఎంతటి ఉన్నతుడో వాడు గ్రహిస్తాడు. దయచేసి మన్నించండి ప్రభు. ప్రహ్లాదుడు తప్పక మారతాడు. సరే, మీ పలుకులు సమయోచితంగా ఉన్నాయి. ప్రయత్నించి చూద్దాం. ఎవరక్కడ? ప్రహ్లాద కుమారుణ్ణి తక్షణం తీసుకురండి. ప్రభు, ఎన్ని విధాల ఈ బాలకుని హింసించినా సంహరించలేకపోయాం. అంతకంతకు తేజవంతంగా బాసిల్లుతున్నాడు ప్రభు. ప్రహ్లాద, వక్రాలు వచిస్తూ తర్కాలు పలుకుతున్నావు. రాక్షస వంశ చందన వనంలో కంటక వృక్షంలా జన్మించావు. రాక్షస వంశం నాశనం చేసే విష్ణువు అనే గొడ్డలికి కర్రలామెరావు. నా ముందు దేవతలందరూ తలవంచవలసినదే. యక్ష గరుడ గంధర్వ విద్యాధర దిక్పాలకులైన నా ముందు గడగడలాడవలసినదే. నన్ను చూసి సూర్యుడు ప్రకాశించడానికి భయపడతాడు. అగ్ని ప్రతాపహీనుడై ఉంటాడు. నా ముందు వాయువు శీతల పవనాలు వీచవలసిందే. నేను తలెత్తి చూస్తే యముడు కూడా ప్రాణాలు హరించడానికి భయపడతాడు. పసివాడివి, అంతంత మాట నీకు? నేను శిక్షిస్తే ఇక్కడ నిన్ను రక్షించేవారెవరు? బలయుతులకు దుర్బలులకు బలమెవ్వడు, నీకు నాకు బ్రహ్మాదులకు బలమెవ్వడు, ప్రాణులకును బలమెవ్వండు. అట్టి విభుడు బలము అసురేంద్ర, దుర్మదాంధుడవై కన్ను మిన్ను గానక అదురు బెదురు లేక వదరుతున్నావు. విష్ణువు గురించి ముల్లోకాలు గాలించాను, ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఆ పిరికి పంద పలాయనమయ్యాడు. వాడెక్కడున్నాడో చెప్పు, నిన్ను వాడిని కలిపి సంహరిస్తాను. తండ్రి, విష్ణువు సర్వవ్యాపకుడు. అతడు లేని చోటే లేదు. నీటిలో ఉంటాడు, నింగిలో ఉంటాడు, నీలో ఉంటాడు, నాలో ఉంటాడు. ఈ నిఖిల జగత్తు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు తండ్రి. ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు, చక్రి సర్వోపగతుండు, ఎందెందు వెదకి చూచిన అందందే గలడు, దానవాగ్రణి వింటే. ఓరి కుంక, విష్ణువు అంతా ఉన్నాడని ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నావు. నీ చక్రిని ఈ స్తంభంలో చూపగలవా? బ్రహ్మ మొదలు బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించి ఉన్న నారాయణుడు ఈ స్తంభంలో ఉండడా తండ్రి? ఫళా కుమారా ఫళా, ఇంతకాలానికి నీ చక్రి నా చేతిలో చిక్కాడు. శ్రీహరి, శ్రీహరి, నా ఎదుట పడ్డావు, కాచుకో. శ్రీమానిని మందిర భక్త మందార, త్రైలోక్య సమ్మోహనాకార, ప్రేమావతార, జగన్నాథ, లోకాధినాథ, మత్స్యావతారుండవై సోమకుంద్రుంచి వేదాళి రక్షించి, దేవాసురుల్ క్షీరవారాన్నిధిన్ రచ్చగా ఘోర కూర్మావతారుండవై మందరం పెట్టి, శ్రీమోహిని వేషముంబోని పీయూష దానంబుగా
పరంధామా వైకుంఠధామా వైకుంఠధామా. నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం. నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం. భవబంధాలు పారద్రోలి పరమున సంగే సాధనం. నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం. నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం. గాలిని బంధించి హఠించి గాసిల పని లేదు. గాలిని బంధించి హఠించి గాసిల పని లేదు. జీవుల హింసించే క్రతువులా చేయక పని లేదు. జీవుల హింసించే క్రతువులా చేయక పని లేదు. మాధవ మధుసూదనాని మనసున కలచిన సాయి. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्व प्राणपते स्वामी सर्व प्राणपते आश्रित कल्पलदीका आश्रित कल्पलदीका अभयबान्धव ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेव मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वियो साई महादेव सत्य साई महादेव मंगल आरती अंदको मंगल आरती अंदको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।